السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ایک حدیث سماعت کرتے ہیں جو سنن ابو داود کے اندر مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چت کبرے مہندے ذبح فرمائے۔ 2 مہندوں کی قربانی کی جو چت کبرے تھے، ان میں سے ایک قربانی اپنی طرف سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے فرمائی۔ اس حدیث کو لے کر کے محدثین نے فرمایا کہ امت سے مراد ساری امت ہے، چاہے جو اس وقت انتقال کر گئے ہو امت میں سے جو حضرات، اور جتنے باقی ہوں اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، سب کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو ایسی صورت میں اس کے ایصال ثواب کی خاطر قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 2 قربانیاں کی، ان میں سے ایک اپنی طرف سے اور دوسری کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے وصیت کی تھی، مجھ سے حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس وجہ سے میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی واضح ہو گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے قربانی فرمائی۔ تو اگر بزرگان دین کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس میں کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے، یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر جب کوئی بندہ اچھا فعل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اور وہ اپنا جو کام کیا ہوا ہوتا ہے اس کا ثواب اگر وہ اپنے مرحومین کو، اپنے میت کو پہنچانا چاہے تو وہ بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک پہنچا سکتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر رد المحتار کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ من صام او صلی او تصدق وجعل ثوابہ لغیرہ من الاموات والاحیاء جاز، کہ جس کسی نے کوئی نماز پڑھی، صدقہ کیا یا روزہ رکھا اور اس روزے کا ثواب، اس نماز کا ثواب اور اسی طریقے سے اس صدقے کا ثواب اگر اس نے اپنے علاوہ کسی اور کے ایصال اس ثواب کو کسی اور کے لیے پہنچایا تو ایسی صورت کے اندر یہ جائز ہے، چاہے جس کے لیے پہنچایا جا رہا ہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہو۔ اور پھر فرمایا وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک ان تک ان کا ثواب بھی پہنچے گا۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ مرحومین تک ہمارے نیک کاموں کا ثواب اگر ہم پہنچاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ہمارا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے، ہمارا پہنچایا ہوا ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَنْوِيَ بِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ لِغَيْرِهِ أَوْ يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَجْعَلُ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ۔ یہ بھی انہوں نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی کہ یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بندہ جو ہے وہ پہلے سے کسی اور کی نیت سے وہ عبادت کرے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اور اس کا ثواب جو ہے میری فلاں کے لیے نیت ہے، پہلے ہی سے اس کی نیت کر لے، یا اگر بندہ چاہے تو پہلے عبادت کر لے اور اس کے بعد پھر اس کا ثواب پہنچائے کہ میں نے جو عبادت کی ہے میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس عبادت کا ثواب میرے فلاں مرحوم تک بھی پہنچا دینا۔ تو دیکھیں اس قسم کی بھی وضاحت علامہ شامی نے فرمائی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ، چاہے وہ بندے کے فرائض میں سے ہو چاہے بندے کے نوافل میں سے ہو،
वो इबादत चाहे बंदे ने फर्ज के तौर पर की हो, अपनी फर्ज इबादत की हो, चाहे अपनी नफल इबादत की हो, हर एक का सवाब बंदा जो है वो अपनी तरफ से अपने मरहूमीन को पहुंचा सकता है। तो इससे ये भी पता चल गया कि बंदा चाहे अपनी फर्ज इबादत करे, नफल इबादत करे, उसका सवाब जब मरहूमीन तक पहुंचाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आयद करदा एक फर्ज है जो बंदे पर वाजिब होता है। जब बंदा उसकी अदायगी करता है तो अगर वो चाहे तो अपने इस वजूब की अदायगी का सवाब जो है वो अपने मरहूमीन तक पहुंचा सकता है, बुजुर्गाने दीन की तरफ से कर सकता है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, चाहे वो फर्ज हो चाहे नफल इबादत हो, हर इबादत का सवाब बंदा अपने मरहूमीन तक पहुंचा सकता है। तो अब इस सिलसिले के अंदर इस मसले की तरफ भी तवज्जो की जरूरत है कि जब बंदा मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करे तो फिर इसकी दो शिकें हैं। एक तो ये कि मरहूमीन की तरफ से वो कुर्बानी कर रखा है तो हो सकता है कि उस मरहूम ने उसे वसीयत की हो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी तरफ से कुर्बानी करना। तो अगर मरहूम की वसीयत की वजह से उनकी तरफ से कुर्बानी कर रखा गया और उन्हीं के माल में से, उनके छोड़े हुए माल में से वो कुर्बानी कर रहा है, तो हुक्म ये है कि बंदा फिर उस कुर्बानी में से गोश्त नहीं खा सकता है, बल्कि सारे गोश्त का सदका करना जरूरी है। सारे गोश्त को फकीरों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर बंदा यूं ही सिर्फ इसाले सवाब के खातिर मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करता है, बुजुर्गाने दीन की तरफ से कुर्बानी करता है, तो उसके गोश्त का मसला वही है कि जो आम कुर्बानियों का है कि मुस्तहब ये है कि उसमें से 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा फकीरों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा अपने लिए, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस सिलसिले में सैयद आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान का भी एक अमल आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप भी इस पर अमल करें और इसके जरिया उनकी सुन्नत की भी अदायगी हो जाएगी और साथ ही साथ आप सवाब बेशुमार पाएंगे। सैयद आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान का अमल ये था कि आप अपने वालिद साहब की तरफ से भी कुर्बानी करते थे और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी कुर्बानी फरमाते थे। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो कुर्बानी की है, अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो कुर्बानी की गई है तो उसमें मामला ये था कि सैयद आला हज़रत अलैहि रहमत व रिदवान उस कुर्बानी का सारा गोश्त जो है वो सैयदों के अंदर तकसीम कर दिया करते थे और अपने वालिद साहब की तरफ से जो कुर्बानी करते थे उसका सारा गोश्त जो है वो फकीरों के दरमियान तकसीम कर देते थे। तो अगर आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से या बुजुर्गाने दीन की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो आपको भी मैं मशवरा दूंगा कि उसका भी जितना गोश्त हो तो वह आप सादात के दरमियान, सैयदों के दरमियान तकसीम फरमाएं। और अगर अपने मरहूमीन की तरफ से कर रहे हैं तो उसका सारा गोश्त जो है वो फकीरों के दरमियान तकसीम फरमाएं। और यहाँ पर एक वजाहत ये भी याद रखें कि अगर किसी के लिए अपनी कुर्बानी वाजिब हो तो वो अपने वालिद, समझ लीजिए कि बहुत से लोगों के दरमियान ये गलत फहमी फैली हुई है कि मिसाल के तौर पर मैं अपने घर के अंदर मालिक निसाब हूँ। अब जब मैं मालिक निसाब हूँ तो मेरी सोच ये बन जाती है कि ये कुर्बानी, चूंकि मेरे वालिद साहब मुझसे बड़े हैं और उनके मुझ पर कई एहसानात हैं, तो मैं ये कुर्बानी, मेरे घर में पहली कुर्बानी हो रही है तो मैं उनकी तरफ से अदा करूं। तो इस किस्म की जो कुर्बानी है ये आपकी नीयत सही नहीं होगी, इसलिए कि जो मालिक निसाब होता है पहले उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। अगर आपके वालिद साहब मालिक निसाब हैं तो यकीनन उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। आप उनकी कुर्बानी जो है वो अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन पहले से आप पर वाजिब हो और आप अपने वालिद साहब की तरफ से कर रहे हैं और वो मालिक निसाब नहीं हो तो इस तरीके की कुर्बानी जो है वो इस तरीके की आपकी नीयत सही नहीं होगी। जो मालिक निसाब हो, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, तो पहले मुनासिब यही है कि पहले उनकी तरफ से कुर्बानी अदा की जाए, फिर उसके बाद अपने वालिद साहब की तरफ से या अपने घर में जो बड़े हैं उनकी तरफ से वो कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपने इस मसले को समझा होगा, बगौर सुना होगा। हो सके तो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और अगर कोई शुबह हो तो फिर हमारे नंबर पर राब्ता करके अपने शुबे को दूर करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।